2 घंटे तक उन्होंने इंदिरा गांधी ने कहा कि साडा ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटिਆਂ ਦਾ ਹੈ। अच्छा 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मीटिंग हुई इन्हों की रात में, संत जी कहते ठीक है मैंने सेब पैसे दे दो, मैं मेहता चौंक चला जाना। बड़े खोख जो कि इंदिरा गांधी को गए क्योंकि अमरिंदर ने सानू सारा कुछ दसिया बाद जो गए तो वो कहते नहीं मैं तो ब्लू स्टार करना। अच्छा मैं तो हमला करना। इंदिरा गांधी कहती कि मैं कोई समझौता नहीं करना। इंदिरा गांधी नूं टोटल मिसगाइड किया गया सी। एक साडे जिहड़े फौज के जरनैल सीगे वो आपदे आप नूं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस समझते सी। उन्हां नूं ये नहीं सी पता कि अंदर कौन बैठा है। जनरल शबेग सिंह बैठा और वो बंदा है जिन्हें मुक्ति बाहिनी का गठन किया सी। पजल्ड हो गए, ईवन इंदिरा गांधी भी पजल्ड हो गई, जरनैल भी जिहड़े पजल्ड हो गए भी होया कि साडे नाल। असीं तां 2-4 घंटे का ऑपरेशन सी। इंदिरा गांधी कहती है कि फिनिश ऑफ विद इन फ्यू आवर्स। अच्छा इनू खत्म करो। और वो कहते टैंकों तो बिना नहीं ये खत्म हो सकता। कहते टैंक छड्ड के भावें हवाई जहाज लियाओ। फिनिश दिस ऑपरेशन विद इन 2 आवर्स क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बड़ा सी और अटैक गोल्डन टैंपल ते सी। तो मैं संत जी नूं मिलने वास्ते चला गया। जो संत जी नाल मेरी मुलाकात हुई तो संत जी नूं थोड़ा जिहा लोगों ने इंटैलीजेंस एजेंसियां ने मिसगाइड किया होया सी। मतलब मिसगाइड किस तरीके नाल जी? देखो जदों भी एडी वड्डी कोई मूवमेंट होंदी है तो एडा वड्डा देश है तो उहदे विच की हुंदा है कि जिन्नियां इन्हां दीयां एजेंसियां होंदियां ने वो सारियां जाके आले दुआले बह जांदियां। आले दुआले एंटर कर जांदियां, मूवमेंटां दे विच एंटर कर जांदियां। और उत्थे भी बड़े तरीके नाल जिहड़ी इंटैलीजेंस सी वो एंटर कर चुकी हुई सी। वो संत जी नूं ये मेरे नाल बड़ी खुल के मेरी 40 मिनट गल हुई। मैं तो संत जी इकल्ले ही सीगे, 2 मंजियां ते बैठे सी आमो सामने और होर कोई भी आले दुआले 50 मीटर भी नेड़े तेड़े बंदा नहीं सी। मैं कहा संत जी अपना नुकसान बहुत हो जाएगा, तुसीं इत्थों मेहता चौंक चले जाओ, तुहानूं सेफ पैसे जे मिलता है तो तुसीं ये छड्ड दिओ। 2 नुकसान होणगे अपने, एक तो अपनी कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाऊगा, अपना रहना कख नहीं। दूजी गल ये है कि जे तुसीं ना रहे तो फिर तो ये दोबारा फिर आ गए लीचड़ जिन्हों ने सानू बर्बाद किया होया। इन्हां दी गाइडेंस, इन्हां दी सारा जिहड़ा सिस्टम है वो सारा RSS चला रही है, टोटल RSS चला रही है। तुसीं परमजीत सिंह जी ये नहीं बिलीव करोगे कि अकाल तख्त दा जथेदार उन्हां तो बिना नहीं जे लग सकता। अच्छा यस, जे वो ना चाहणगे उन्होंने 15 मिनटां 'च हटाना पएगा इन्हां नूं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे नाल इस वक्त पंथ दी मायनाज हस्ती ने जिन्हां दे नाम तो तुसीं सारे ही देश विदेश दीयां संगतां जाणू हो। कैप्टन सरदार चन्नन सिंह जी सिद्धू जो किसी पहचान दे मुहताज नहीं, इन्हां दी अपनी वक्री पहचान है एक पंथ दे अंदर। 1978, 1984, 1986 तो लैके हुण तक जो कुछ पंथ विच होया या हो रहा है बहुत नेड़े तो कैप्टन साहब ने देखा। कैप्टन साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरबाणी अखंड बाणी वालों परमजीत सिंह राणवा। कैप्टन साहब बड़ा दौर 1978 तो लैके हुण तक ये सारा कुछ तुसीं जो भी सी 1984 वो भी देखिया और संत ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ जी बाबा ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ जी खालसा ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ बड़े नेड़े रहे तुसीं और बड़े नेड़े हो के उन्हां नूं मिले, हर बात तो तुसीं जाणू हो। थोड़ा जिहा ये दसो भी जिस तरह संतां दे संपर्क विच पहलां किस तरह आए आप जी? परमजीत सिंह जी पहलां तां तुहाडे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले
ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀਗਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਬੀੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਨਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 11 ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ 5-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਰਤੋਕੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ 40 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, 2 ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 50 ਮੀਟਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। 2 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਲੀਚੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲੌਬੀ ਇਹੀ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਲੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਟੈਂਕ ਸ਼ੈਂਕ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ। ਫੌਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੁਣਾ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੰਤ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫੇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਵਾਈਂਡ ਰੀਲ ਪੂਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਪੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾহিਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿੰਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਪਾਸ ਦਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਸੀ, ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਏਗੀ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵੀਅਰ ਬਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਸੇਵੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਫੌਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਉਹ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ? ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬਸ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਵਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੁਰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਐਸੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 70 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੈਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡੇਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। 400-500 ਕੈਜੁਅਲਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਫੌਜ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਪਜ਼ਲਡ ਹੋ ਗਏ, ਈਵਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਜ਼ਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਜ਼ਲਡ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਆਵਰਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਓ, ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦਨ 2 ਆਵਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਸੀ ਔਰ ਅਟੈਕ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਰੂਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟੈਂਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ 16 ਕਵੈਲਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਮਦਰਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਮਦਰਾਸੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਟੈਂਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਟਰੁੱਪ ਆਫ ਟੈਂਕ 3 ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। 3 ਟੈਂਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਦਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਰੇਟ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ 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 ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬੰਦਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਬੰਦਾ ਮਦਰਾਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟਿੰਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 570 ਬੰਦੇ ਮਰੇ, 1500 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 2000 ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਲੜੇ ਜੇ। 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਚਲੋ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਟਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਓਬੀਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ SHO ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ ਇਹ RSS ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ RSS ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ RSS ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਯੈਸ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। 1900 ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40-42 MLA ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ BJP ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ BJP ਦੇ 16 MLA ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ RSS ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। सेक्रेटरी कहता कैप्टन साहब काल तख्त के जथेदार के साथ कोई काम हो ना तो सानू दसना। अच्छा, सैकटरी कह रहा है? सैकटरी कह रहा कहता साडा बंदा वो असी लवाने काल तख्त का जथेदार जेड़े वो साडा कैलेंडर नहीं सी पास होने देता जथेदार पूरन सिंह वो कहते साडा पॉइंट ही है। अच्छा। हाँ, सर तो बिना उत्थे कोई जथेदार नहीं लग सकता। तो मेरे रोंगटे उड़ गए। मैं क्या साडा सिख पंथ ले लो। पंथ तो इतों कंट्रोल हो रहा। बिल्कुल RSS तो वो काबज हुई है अज तक काबज हुई है। असी जिहड़ा जथेदार साडा हरप्रीत है, असी क्या यंग मुंडा स्कॉलर है, ये तो सानू बड़ियां आशावां सी, जिवें बोलिया एक दो बार। लेकिन साल को बाद ये भी उसे बोली ते तुर पिया। तो इत्थों तक जदों तुहाडे विच इंटरफेरेंस होए, हाँ जी, ते फिर तुसीं इंसाफ की गल करदे जे। तुहानूं 78 का इंसाफ नहीं मिलिया, तुहानूं 84 का इंसाफ नहीं मिलिया। अशुतोष ने पंगा लिया, उत्थे साडे बंदे मारे गए। भनियारे ने पंगा लिया, उत्थे साडे बंदे मारे गए। और ये सारे ही लीडर जिहड़े ने प्रकाश सिंह बादल एंड जुंडरी अशुतोष के पैरों च भी बहिंदे सी। भनियारा एक फॉरेस्ट गार्ड यार, फॉरेस्ट का गार्ड, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲकुल। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ।